सतगुरु जी बख्शिश करदे कि ये सेवा किन्ना दी करनी है ते किवें करनी आ। ते गुरु जी का जो ये बचन पढ़ते हैं ना, हर की तुम सेवा करो, ये भी गुरु अमरदास जी का शब्द है। कहते हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। जे सेवा करन चित करदा ते सेवा केवल अपने गुरु रूपी परमात्मा की करिए, गुरता घर की करिए। महाराज कहते गुरु घर की सेवा की कदे बिरथी नहीं जाती। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है। जदों आपां गुरु नूं रब जान के सेवा करांगे ते अज बाणी सानू ये कह रही है कि मन चिंदे फल प्राप्त होवणगे। दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी, पर किसी होर दर ते झाड़ू लाया पोचे लाया जन्म अजाई चलिया जांदा है। हुण महाराज जी सेवा करनी किवें आ ते गुरु जी कहंदे सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए। जदों भी कोई सेवा करन तुरदा ओनू पहला संगत जी अपना आपा गुरु नूं भेंट करना पैंदा। गाखड़ी दा भाव हुंदा बड़ी औखी कार है ते सच्ची सतगुरु जी महाराज जी कहंदे सब तो पहला ते हौमे दा सिर वड ते जदों लोड़ पवे जे सेवा करदिआं अपने परिवार नूं भी गुरु चरनां 'च भेंट करना पवे ते सिख संकोच नहीं करदे। तुसीं इतिहास पढ़ो, भाई तारू सिंह जी शहीद ने ते संगत जी 25 वरे उम्र ते गुनाह की करदे, केवल भुखे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जंगल च जाके प्रसादा छकाउंदे ने ਜਾਂ कोई कपड़ा लीड़ा दे आउंदे सियाल दे दिनां च। आप कहंदे घट खांदे आ, माड़े कपड़े पा के भी गुजारा कर लैंदे, पर जिहड़ी कौम दुनिया की हिफाजत लई जंगलों च रह रही आ उन्हां नूं सेवा, पर सेवा का फल ये मिलिया कि जे भाई तारू सिंह नूं कहा तेरा खोपर ला देंगे तो उन्हें कहा सी मैनू मंजूर है, पर मैं कोई वड्डा पाप नहीं किया, जे सेवा करके शहीदी मिलती है तो मैं हस के झोली पवांगा। यह है सतगुरु की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए। सतगुरु जी का एक होर प्रमाण इहदे नाल रलदा पढ़ो जी, तैं साहिब की बात जे आखै कौन नानक क्या दीजै। कहंदे जदों साहिब की गल चले ते केड़ी भेटा करिए ते मां सच्चे पिता जी कहंदे सीस वड्डे कर वैसन दीजै विर सिर सेव करीजै। अगे पोह दा महीना आरंभ होना ते साहिबजादियां दा इतिहास चलना। उस इतिहास दे विच इक इहो जी विलखण घटना पई आ। सच एवे जे पातशाह जियां दे लालां नूं दादी मां नूं कोई दुध पिला रहा है ते जे दुध पिलाउण दा पता हाकमां नूं लगदा ते संगत जी पूरा परिवार 8 साल दे बच्चे समेत कोलू च पीड़ दिता सी बाबा मोती राम मेहरा जी का। इस करके गुरु साहब कहते ने कि गुरु की सेवा माता जी ने कहा सी कि ये तेनू बहुत वड्डे कष्ट झलने पैने। कहते माँ जे मेरा सब कुछ भी वारिया जाता वह भी घाटे, पर मैं तेरे लाला नूं अज दी रात भुखे नहीं सौण देना। सो सतगुरु जी अज बख्शिश साडे ते करदे पे ने। एक मार सच्चे पिता होर बख्शिश ये करते ने संगत जी, सतगुरु की सेवा अत सुखाली सुख आलिया। ये दो शब्दों का एक शब्द है कि जिथे गुरु की सेवा है तो औखी आ करनी, मन मारना पैंदा, पर जदों सेवा वाले पासे आ जाइए तो महाराज कहते फिर इस सेवा विचों बड़े घने सुख निकलते हैं। सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छा सो फल पाए। जेड़ा भी मन च इच्छा रख के तुसी सेवा करो, महाराज साडे मन दियां इच्छावां पूरियां कर दे। एक बचने बहुत सौखा आपां पढ़दे हां कि सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मनो चिंदिया फल पावना हौमै विचों जाए। ये सेवा दियां बख्शिशां ने। एक चलो हुण भाई गुरदास जियां दी आपां देखीए ते भाई जी ने ना अजोके समय अंदर पुरातन समय च हिंदू मत का बड़ा प्रभाव रहा इस हिंदुस्तान ते। उन्हां दे कुछ महाराज ने सिंबल प्रतीक लैके ते सिखां दी सेवा च इन्ना फल दस्सिया। भाई जी कहते पंच बार गंग जाए बार, पंच पराग नाए तैसा पुन एक गुर सिख को निभाए का। पराग नदी ते उन्हां दी गंगा नदी बहुत मशहूर है। महाराज कहते 5-5 वारी भी जाके हो आओ, हो सकता उन्ना फल तानू ना मिले जिन्ना फल कोई एक गुरु का प्यारा होवे उहदे इशनान कराउण च तानू मिल जे। सतगुरु जी कहते ये सतगुरु ने कलयुग के अंदर सतयुग की रीत तोरी आ। दूजी तुक ध्यान नाल सुनियो, सिख को पिलाए पानी भाओ कर खुर खेत। कुरक क्षेत्र के मैदान विच अज भी
ਤੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਹਿੰਦੂ ਮੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਰ ਖੇਤ, ਅਸੁਵੇਦ ਜਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਿਵਾਏ ਕਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਤੁਕ 'ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਸਾਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਏ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ 20 ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਕੀਆ ਕਾਹੂ। ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੇਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਭਿਅੰਗਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੋਡੇ ਕੁੱਟੋ, ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਦਿਓ ਉਹ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਗੇੜੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਧੰਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਪ ਪੱਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਸੇ 20 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਕੀਆ ਕਾਹੂ, ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚਾਪ ਪੱਗ ਸਵਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ 2 ਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਰ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਧਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਰ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਛਿੱਟੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਮਾਲਾ ਲਾਤਾ, ਬਾਲ ਪੁੱਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਤੱਕ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨਬੱਧ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਬਾਣੀ ਚ ਨਪੋਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਛਾਤੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਧੀ ਵਿਆਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ 2-2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਤਰਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਕਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਕਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਵੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਰੁੱਝੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੜਬੇ 'ਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਕਦੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਿੱਟੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ।